23 మంది 20 మంది రాజీనామాలు చేసి ఎన్నికల్లో గెలిచొస్తే అప్పుడు మా ముఖ్యమంత్రి ఆలోచిస్తాడు, మా నిర్ణయం మార్చుకుంటాడేమో అప్పుడు అనే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు సార్ మంత్రులు అందరూ. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, ఎలక్షన్ ముందు మీరు చెప్పారా? మీ బైబిల్లో, మీ భగవద్గీతలో, మీ ఖురాన్లో ఉందా? మాట తప్పింది ఎవరు? మీరా మేమా? మాట తప్పిన వాళ్ళు మాట మళ్ళా నేను ఒకటి అడుగుతున్న, ప్రజలకు చెప్తున్నాను, ఈరోజు ప్రజలకు చెప్పకుండా మీరు చేయడం మోసం అవునా కాదా? ఇది ప్రజా విషయమా, మీ సొంత విషయమా? ఇది ప్రజలకు సంబంధించిన విషయమైతే ప్రజల్లో చర్చ చేద్దాం. ప్రజలు ఆమోదిస్తే మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు. ప్రజలు ఆమోదించకుండా మీరు ఆ రోజు ఎన్నికల్లో గెలిచామని ప్రజల్ని దొంగ దెబ్బతీయడం ఎంతవరకు న్యాయం? మేము రెడీగా ఉన్నాం, కానీ మాతో సమస్య పరిష్కారం కావడంగా ద్రోహం చేసింది మీరు, వెన్నుపోటు పొడిచింది మీరు, ప్రజల్ని మోసం చేసింది మీరు. మీరు రాజీనామా చేసి అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేయండి, మేము కూడా వస్తాం ఎన్నికలకు. ప్రజలు నిర్ణయిస్తే దాన్ని ఆమోదిస్తాం. లేకపోతే మీ ఇష్ట ప్రకారం ఇట్లే మహాడర కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అప్పట్లో ఎదురుదాడి చేశారు. ఏమైంది? అదే అవుతుంది రేపు మీ పార్టీ గతి. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక వ్యక్తి కాదు, ఇలా పార్టీ గతి అదే అవుతుంది. ఎనీబడి? సాంబశివరావు గారు ఉన్నారండి. సాంబశివరావు గారు సార్, ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు 3 రాజధానులు అనే విషయంలో అడిగిన ప్రతిసారి ఒక మాట చెప్తున్నారు సార్. అమరావతి రాజధానిగా ఒకటిగా ఉంటుంది, అక్కడ కాకుండా మిగతా చోట్ల కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాం. అంటే అమరావతి నుంచి మేము రాజధానిని తీసేయడం లేదు, మీరు పొరపాటుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు అని పదే పదే వాళ్ళు ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నారు. 3 రాజధానుల్లో ఒక రాజధాని అమరావతి ఉంది కదా, రైతులకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పి ఒక వాదన తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళు. దాని మీద మీరు స్పందించండి సార్. ఈరోజు వీళ్ళ పార్టీ నాయకుడు ఒక అతను ఒకటి పెట్టా, ఒక టెస్టిమోనియల్ చదువుతున్నా మీకు అందరికీ, మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఇలాంటి టెస్టిమోనియల్స్ రావాలి, ప్రజలు స్పందించాలి. హాయ్, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు. మైసెల్ఫ్ డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి వైఎన్, ఎండి ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ గోదావరి, ద్వారకా, తిరుమల. సార్, I have great opinion on your political analysis. I myself a great follower of Jagan since 10 years. But his 1 year governance made me to think why I voted to Jagan because of all stupid, illogical, manic and monopoly decisions. So I do not have any platform to express my grief and realistic ground realities in the village level. His decision on 3 capitals is the biggest mistake, and he is going to lose his power, and he cannot even think that he will regain power in the near future. I do not support this. I am pretty sure that 75% of public is against the 3 capitals, and if any leader wants to inspire from any country why he has chosen a poverty nation Africa, he cannot realize other country with great development other than Africa. I do not mind if some of you might be disturbed with my idea, in fact that he does not have brain in running the welfare schemes. Distribution money to public is not a big thing. A layman can run government. Running the political party is the great task rather than governance by distributing money. He does not have common sense that if the distribution of money to public, they won't vote him, as we have witnessed 2019 elections for Pasupu Kunkam. Finally, I can say
Kiran Kumar Reddy administration is far better than monopoly Jagan. At least he continues the policies of earlier governments. As I am Dr. Jagan's decisions are foolish in health sector. He has to make insurance to all public rather than free. All these schemes, whatever he proposed, are baseless and literally that does not benefit public on long term. He has to teach how to catch fishes, not by distributing fishes. My advice as a Dr. Jagananna, if you do not have control on your manic decisions and caste-based politics by distributing money, you will become zero, and you do not do the thing. At least follow the footsteps of Y.S. Rajశేఖర్ Reddy garu, you can excel. I am sure if you continue to run the same way, same free governance, you are going to lose all the 15 assembly constituencies, including 2 SC segments in West Godavari. Goodbye. Thank you, Professor Nageswara garu, for expressing my good ground realities about Jagan Anna 1-year administration. Who is he? Is not a Telugu party? Your own party? You answer for this? Now I am asking, can he abolish assembly or not? Jagan Mohan Reddy ki ఏ మాత్రం రియలైజేషన్ ఉన్నా అసెంబ్లీ రద్దు చేసేనా వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఆయన చేసిన ఫూలిష్ డిసిషన్ విత్డ్రా చేసుకోవాలి. దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఎనీబడి? సార్ ఏబిఎన్ రామారావు గారు ఉన్నారు సార్, లాస్ట్ పర్సన్ సార్. రామారావు గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడగలరు సార్? గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ నిన్న జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ ఒక విషయం చెప్పారండి. చంద్రబాబు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన సరైన చట్టం చేయకపోవటం వల్లనే ఈ రోజు రాజధాని మార్చడానికి జగన్కి అవకాశం ఏర్పడింది. ఆ రోజు అసలు రాజధానిని కదిలించలేని స్థితికి చట్టాన్ని రూపొందించినట్టయితే ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి ఉండేది కాదు అని నేను అంటున్నారు. ఎలా చూస్తారు మీరు దీన్ని? నేను ఏమంటానంటే చెప్పడం చాలా ఈజీ. చట్టాన్ని మార్చే అధికారం ఎవరికి ఉంది? ఎట్టుందండి? ఇది అమరావతి ఎక్కడి నుంచి రాజధాని నిర్ణయించే అధికారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు? ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ నుంచి వచ్చింది. ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఏం చెప్పారు? ఏ క్యాపిటల్. ఏ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? ఒక క్యాపిటల్. 3 క్యాపిటల్ ఎక్కడన్నా ఉందా? అదే మారుగా అదే యాక్ట్లో ఏముంది? హైకోర్టు నిర్ణయించే అధికారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ కన్సల్టేషన్ సుప్రీం కోర్ట్ అవన్నీ నిర్ణయించారు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు, ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లు ఇచ్చారు, ఓపెన్ చేశాం. సాక్షాత్తు సుప్రీంకోర్టు సీజీని వచ్చి ఓపెన్ చేశారు. మూడోది, ఒకసారి యాక్ట్ పెట్టిన తర్వాత రైతులకు మనం ఏం చేశాం? 33,000 ఎకరాలు ఇచ్చినప్పుడు 9 సిటీలు ఏ విధంగా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా చెప్పిన తర్వాతనే అగ్రిమెంట్ అయింది. ఇట్ ఈస్ ఏ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఫార్మర్స్ అండ్ సిఆర్డిఏ. గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్డ్ సిఆర్డిఏ అంటే గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్ చేసిన తర్వాత సిఆర్డిఏ యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది. యాక్ట్లో ఇవన్నీ పెట్టినప్పుడు ఏ విధంగా మీరు మారుస్తారు? దీనికంటే పగడబల్లి చట్టం ఏముంది? మీకు అధికారం లేని దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈరోజు చట్టాన్ని మీరు మార్చి తప్పుడు పనులు చేస్తూ ఇప్పటికీ 60-70 సార్లు కోర్టు కూడా మీకు ముట్టికాయలు వేసినా ఇంకా కూడా మీకు రియలైజేషన్ రాకుండా మీ ఇష్ట ప్రకారం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ఇది పిచ్చి తుగ్లక్ అవునా కాదా అని అడుగుతుంది. పిచ్చి తుగ్లకు పిచ్చి బట్టి పడితే ఇవన్నీ చేసి ఎవరేం చేస్తారు? ఇంకా నేను ఒకటే అడుగుతున్న రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని, మీరు ఆలోచించండి. నాకు రాజకీయం ముఖ్యం కాదు, లేకుంటే అధికారం ముఖ్యం కాదు, ఇంకోటి కాదు. మీకు నష్టమా అవునా కాదా? మిమ్మల్ని మోసం చేశాడా లేదా? అది తేలాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు. మీరు ఇవ్వండి. ఆయన మీద మీకు నమ్మకం ఉంటే, ఆయన 3 రాజధానుల వలన అభివృద్ధి అవుతుంటే నాకేం బాధలేదు.
ఆ మాట చెప్పకుండా చేయడం ప్రజల్ని మోసం చేయడం. ప్రజలు చెప్పాలి, ప్రజలు ఆలోచించాలి. ఎక్కడ రాజధాని కావాలి వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారా, మీరు నిర్ణయిస్తారా? మీకేం అధికారం ఉంది? వాళ్ళ భవిష్యత్తుని దెబ్బతీసే అధికారం మీకెక్కడ ఉంది? వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టే అధికారం మీకెక్కడ ఉందండి? ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడికో వచ్చి పోవాలంటే ఎట్టవుతుందండి ఇవన్నీ? అందుకే నేను చెప్పాను, ఈ విషయం చాలా చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే నష్టపోయాం, దగాగా పడ్డాం, ఇంకా కూడా ఫర్దర్గా నష్టపోవడం మంచిది కాదు. శారీరకంగా, ఆర్థికంగా, మానసికంగా ఇప్పటికే తెలుగు జాతికి చాలా అన్యాయం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా అన్యాయం జరిగింది. మళ్ళీ ఇంకా జరగడానికి వీలు లేదు. మాట్లాడితే రాజధానిలో 3 పెడితే అభివృద్ధి అవుతుందంటే, అభివృద్ధి అంటే ఏంటో కూడా డిస్కస్ చేయాలి. ఏది అభివృద్ధి, ఎట్లా అభివృద్ధి అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా చర్చ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే నేను అడుగుతున్నా, జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా నమ్మకం ఉంది ప్రజల్ని మోసం చేయడంలో. మీరు ఫస్ట్ రాజీనామా చేయండి, అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేయండి, ఎన్నికలకు వెళ్ళండి. మీకు ఓట్లు వేసారా, నేనేం మాట్లాడను. ప్రజలందరూ ఆమోదిస్తే నాకెందుకంటే బాధ? పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, నేను ఎందుకు బాధపడాలి? మోసం చేసేవాళ్ళు మీకు కావాలంటే నాకేం బాధ లేదు. కానీ చర్చ జరగాలి. మళ్ళీ మీరు చేసిన మోసం ఏదైతే ఉందో అది ప్రజల్లో తీసుకుపోవాలి. ప్రజలు ఆమోదిస్తే వెళ్ళండి, నాకు ఏ అబ్జెక్షన్ లేదు. కానీ నేను చేయకపోతే నేను కూడా నా డ్యూటీ ఫెయిల్ అయిన వాడిని అవుతాను. Anybody is having any doubts? ఇంకెవరు లేదు సార్. అందుకనే మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా 48 hours టైం ఇస్తున్నాం. ఎల్లుండి ఈవినింగ్ మళ్ళా 5 o'clock ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతాం. ధైర్యం ఉంటే డిసైడ్ చేసుకోండి. ఆ రోజు కూడా మేము ఎన్ని చెప్పినా వినకుండా అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టారు, రిజెక్ట్ చేసిన పార్లమెంట్లో పెట్టారు. నేను పార్లమెంట్లో ఉన్నా, నేను ప్రత్యక్ష సాక్షి. ఆ రోజు కూడా పార్లమెంట్లో ఉంటే తలుపులు వేసి టీవీలు కట్ చేసి బిల్లు పెట్టి పాస్ చేశారు. ఆ రోజు అట్లా అనుకున్నారు ఆ రోజున గవర్నమెంట్. ఈరోజు కూడా మీ పరిస్థితి. మీకు అధికారం లేదు, ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టే అధికారం లేదు, అసౌకర్యాలు క్రియేట్ చేసే అధికారం మీకు లేదు. అదే సమయంలో ప్రజల్ని మోసం చేసే అధికారం కూడా మీకు లేదు. మీరు మీ మేనిఫెస్టో మీద ఏమాత్రం నమ్మకం ఉన్నా, అది మీరు అనుకున్నట్టే బైబిలో, భగవద్గీత, ఖురాన్ని మీరు అనుకుంటే అందులో పెట్టలేదు కాబట్టి, ప్రజల్ని మోసం చేశారు కాబట్టి ప్రజల ఆమోదంతో చేయండి. దొంగ దెబ్బ తీయద్దండి. ప్రజల ముందర పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే మీరు ఏమన్నా చేయండి, మేము కూడా ఆమోదిస్తాం, శిరసా వహిస్తాం. అది చేయాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నా. ప్రజలందరూ కూడా డిమాండ్ చేయాల్సిన కోరుతున్నా. రాజకీయ పార్టీలు కూడా అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేయమని. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఉన్నారు, తెలుగుదేశం పార్టీ ఇద్దరే ఉన్నారు. డిజాల్వ్ చేయమని మీరు కోరండి, డిజాల్వ్ చేయమనండి. మ్యాండేట్ ఇచ్చారు, మళ్ళా ఓట్లు వేశారు, వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది, స్వాగతిస్తాం. నాకు ఏం బాధ లేదు. ఇది అయిన తర్వాత నేను ఏ విధంగా దీన్ని విషయాలు తీసుకుపోతాం. అందుకే 48 hours డెడ్ లైన్ టైం ఇస్తుంది. ఓకే, ప్రజల తరపున మీరు ఏమైనా అడగాలంటే అడగండి. వాళ్ళు అడగలేరు కాబట్టి అవసరమైతే దీన్ని ఒకరోజు ప్రజలు కూడా పెడతాం. ఒక 2-3 టెలికాన్ఫరెన్స్ పెట్టి, జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి, ఎవరైనా వచ్చారో అలాంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు కూడా అడిగిస్తారు, వాళ్ళు కూడా సమాధానం చెప్తారు. అందులో కరోనా సార్ ఒక డౌట్, ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు సిఆర్డిఏ రిపీల్ చేయడం అంటే ఇది ఈ రైతులతోటి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అనే ప్రొసీజర్ జరిగింది కదా, అక్విజిషన్ కాదు, ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ అనేది జరిగింది. ఆ అగ్రిమెంట్ వైలేట్ అవుతుందా? అయితే అది ఎలాంటి వైలేషన్, దానికి ఏంటి పరిష్కారం ఎట్లా ఉంటుంది? గవర్నమెంట్ దానికి చెల్లించాల్సిన మూల్యం ఏమైనా ఉంటుందా, లేకపోతే రైతుల్ని వాళ్ళ మానానికి వదిలేయటమేనా, ఎట్లా ఉంటది? ఇప్పుడు బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అనేది జరిగింది, అగ్రిమెంట్ బ్రీచ్ ఉంది అంతే. బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ నేనేమంటాను, 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి ప్రజలకు వెన్నుపోటు పడడం,
5 కోట్ల మందికి వెన్నుపోటు పొడిచారు. ఆ రోజు చెప్పకుండా ఈరోజు రాజధాని, ఆ రోజు చెప్పుంటే మేము రాజధాని మారుస్తామని కానీ 3 రాజధానులు పెడతామని కానీ చెప్పుంటే ఈరోజు మేము అడిగేవాళ్ళం కాదు. అది తెలిసి జరిగింది. కానీ ఆ రోజు రాజధానిలో 3 రాజధానులు అంటే ఓడిపోతాం కాబట్టి ఆ రోజు రాజధాని ఇక్కడే ఉంటుంది, అమరావతి ఉంటుంది, నేను కూడా ఆమోదిస్తున్నాను, రాష్ట్రానికి ఏమాత్రం కూడా ఇది కాకూడదని చెప్పి దొంగ నాటకాలు ఆడి ఆ రోజు ఓట్లు వేయించుకున్నాం. ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నారు మీకు తెలుసది. రైతులకు ఒక అగ్రిమెంట్ ఇచ్చాం, దాన్ని బేస్ చేసుకొని సిఆర్డిఏ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం. ఇట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్, విశ్వాసఘాతకం. రైతులకు ఇచ్చిన మాట తప్పడం ఏ గవర్నమెంట్కు వీలు కాదు. ఆ అగ్రిమెంట్ వల్ల వాళ్ళకు రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ అన్నీ రావాలి. దాన్ని ఏదో విధంగా డైల్యూట్ చేస్తాం, దొంగ దెబ్బతీస్తామంటే అది కుదరదు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ రోజు ఒక అమరావతి గాని వచ్చుంటే 1,00,000 నుంచి 2,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి సంపద. రేపు ఇది పోయిన తర్వాత 1,00,000 కట్టాల్సి వస్తుందా, ఎంత కట్టాల్సి వస్తుంది కాంపన్సేషన్, అది వేరే విషయం. అది కోర్టులో వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకున్న తర్వాత వస్తుంది. కానీ రాష్ట్రం ఏ విధంగా నష్టపోతారనేది మనందరం చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. రైతుల్ని మోసం చేశారు, ప్రజల్ని మోసం చేశారు. ఈ 2 విషయాలు మనం చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, సార్. అందరికీ మళ్ళా ఒకసారి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ప్రత్యేకంగా యువతకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక పక్క కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తామంటే దేశంలోనే మనం నెంబర్ 1గా ఉండి నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ కానీ, అదే మాదిరిగా చాలా దారుణంగా మానవత్వం కూడా మర్చిపోయి ఈరోజు ఈ యొక్క సమస్య ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. మొన్న ధర్మవరంలో చూస్తే చాలా బాధేస్తుంది, మనసు కలిచివేస్తుంది. భార్యకు కరోనా వచ్చిందని ఒక కిరాణా కొట్టుండే అతను ఇంకా నాకు ఆదాయం కూడా లేదు, ఇంకా బతకడం ఎందుకని 2 మిద్దెక్కి నేను దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాను. ఇది మానవత్వానికే మచ్చ. అంత ఫియర్ సైకో అందరిలో ఉంది. ఇంకొక పక్కన మొన్న ఒకసారి చూస్తే ఇంట్లో వాళ్ళు రానియడం లేదని ఒక ఆడబిడ్డ విజయవాడ హాస్పిటల్ని పైకి అక్కడి నుంచి దూకి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసింది, గాయాలతో ఇదైంది. నిన్నే మనం చూస్తే ప్రొక్లైన్స్ పెట్టి డెడ్ బాడీస్ని తీసుకుపోయారు. ఇంకొక పక్క డస్ట్ ఏదైతే మనం చెత్తలతో తీసుకుపోయే ఒక వెహికల్లో కరోనా బాధితుల్ని తరలించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇలాంటివి చూసినప్పుడు చాలా బాధేస్తుంది. నిన్న విశాఖపట్నంలో హింసలు అయితే చాలా దారుణంగా బెడ్ మీద పడుకున్న ఆవిడ కింద పడిపోతే ఆవిడ్ని పలకరించేవాళ్ళు కానీ ఆవిడ్ని తీసి ఎత్తి బెడ్ మీద పెట్టే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. ఇది తలుచుకుంటే ఆవిడ చనిపోయింది. ఇవన్నీ తలుచుకుంటే చాలా బాధేస్తూ ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో మీ బాధ్యత ఏంటి? కరోనా వైరస్ హ్యాండిల్ చేయడం ముఖ్యమా, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడం ముఖ్యమా, రాజకీయ విన్యాసం చేస్తూ పైశాచిక ఆనందం పొందడం ముఖ్యమా? నేను అడుగుతున్నాను. దానికి సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత కూడా ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉంది. ఈరోజు ఎవరు బయట రాలేదు. వీళ్ళు బాధ్యత బయట వచ్చి కరోనా పెద్ద ఎత్తున సూపర్ స్ప్రెడర్గా తయారయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈరోజు ఎవరిని వదిలిపెట్టడం వీళ్ళు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనో ఇంకొక పార్టీ అనో లేకపోతే ఇంకొకరిని వదిలిపెట్టే పరిస్థితులు లేదు. ఈరోజు దేశంలో చూస్తున్నాం, రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం, ప్రజా జీవితం అతలాకుతలమైంది. కోవిడ్ వల్ల రాబోయే రోజుల్లో ఆర్థికంగా చాలా మంది ఇబ్బంది పడబోతున్నారు. ఇంకో పక్క అనేక విధాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఏం జరుగుతుందో తెలియని సందిగ్ధంలో ఉంటే ఇలాంటి సమయంలో రాజధాని విషయంలో మార్పు తీసుకొచ్చి 3 రాజధానుల్ని పెట్టడం అనేది చాలా బాధాకరం. దీన్ని నేను చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా. అందుకే మళ్ళా డిమాండ్ చేస్తున్నా, 3 రాజధానుల పైన మీరు చెప్పలేదు కాబట్టి అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేయండి, ఎన్నికలకు వెళ్ళండి.